What fascinated you about being a spy? Your life is quite accidental, you know. A lot of things happen by accident. That's how it gets into you. No, you don't get into it, it gets into you. मैं सोचता सी कि मैं फॉरेन सर्विस ਚ ਆ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮौज ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ we deal more with sinners than saints. What about women being a spy? है ना बहुत सारियां हैं बहुत सारियां दिल्ली यूनिवर्सिटी है ही कुछ नहीं कख नहीं होते it is the first love which is the deadliest. पंजाब दिल्ली नहीं चल सकता सिर्फ डंडे मारने नाल ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਦੇ 200 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਮਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ Punjab, Punjabi, Punjabiyat. Hello everyone, Jaskiran Kapoor is back with Jas Talking and with me is someone, as I always introduce my guests, doesn't need an introduction. Amarjit Singh Dulat, AS Dulat, Spymaster and Chief of Raw. He's retired now. But he says कि Spymaster कह लो या Spook कह लो, Spook better है. जो मर्जी कह लो. जो मर्जी. क्यों Spook क्यों better है? Because I'm a commoner. Master नहीं है मैं. नहीं but aren't spies supposed to be like commoners or जिद्दां दूध ਵਿੱਚ चीनी मिल जाती है are you supposed to be like that सब कुछ मिल जाता then tell me you know you've given lot of technical official interviews all your life this is going to be very simple easy one I'm glad कोई तो easy है if you speak to Karan Thapar it's not easy no I don't want to be on the other side answering his questions being grilled by him what is a spy to you matlab when were you introduced to this word okay, this is the line that I'm made for this. This is a question I've been asked many times. But I've asked you for the first time. Yeah. So how did I get into the business? No, as in what fascinated you about being a spy? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ life is quite accidental, you know. A lot of things happen by accident. So at some stage, I joined the intelligence service. And then, you know, that's how it gets into you. No, you don't get into it, it gets into you. So that's what's happened. And it's been a good life. I have no complaints. I had joined the police service. मैं पुलिस से रहता तो पता नहीं कैसी जिंदगी कटती और दूसरी चीज़ जब मैं इम्तिहान देता सी UPSC का मैं सोचता सी कि मैं फॉरेन सर्विस ਚ ਆ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮौज ਕਰਾਂਗੇ but foreign service is also ਇੱਕ ਗਾਬ ਹੀ ਹੈ for spying ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਚੀਫ ਬਣਿਆ ਰॉ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗॉड्स बीन वेरी काइंड ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਵੱਡਾ ਬੈਚ ਸੀ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ मेरे ख्याल 15-16 अफसर सी कोई फॉरेन सेक्रेटरी नहीं बन सकिया साढ़े बैच चो बदकिस्मती सी एक तो आए सी ऊपर पर नहीं बने दे वर वेरी फाइन पीपल ऑल ऑफ देम बट नहीं बन सके और मैं इधर उधर घूम के चीफ बन गया सो एक किस्मत दी खेल है किस्मत दी ऊपर वाले दी मेहर है बाबे दी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ I'm trying to gain some insight into your life you come from a very privileged background very educated privileged ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ privileges ਜਾਂ education ਜਾਂ exposure ਨਾ ਹੁੰਦਾ had you been what you have been today whom do you credit all that the foundation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ the build up to someone's life and personality I credit my parents most of all ਜੋ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਘਰ ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ my father was a man of very few words he never spoke but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ both of us you know grew up together I had another brother who was 12 years older because my father had married earlier and he was more like a father figure but my sister and I grew up together एक सवाल जो मैं कई बारी
ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੂ نو ਡੈਡ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿ ਓਨੈਸਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਓਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੈਵ ਯੂ ਸਫਰਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ? ਆਈ ਸੈਡ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੈਵ ਯੂ ਨਾਟ ਹੈਡ ਅ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਓਨੈਸਟ? ਆਈ ਸੈਡ ਯਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਬਿਲੀਵਡ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। You were the ਲਾਡਲਾ? ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ। ਐਂਡ I went to boarding school soon after it was a few years after partition. So ਗੋਰੇ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਬੁਲਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਸਟ ਓਨ ਅਪ, ਜੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਫ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗੁੱਡ ਕੀਪ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਹੂ ਗੈਟਸ ਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫॉर ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੌਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। more learning but more enjoyment also. But lot of character building in school and throughout. home. Now I could have gone. Most of my colleagues from school and in our times went to St. Stephen's College. On St. Stephen's College, ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ you need 101% in school to get into St. Stephen's College. ਸਾਡੇ ਤਾਂ third divisioners ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ। So I could easily have gone to St. Stephen's, but my father said no. ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਆਈ ਸਟੱਡੀਡ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਦੈਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। So you have very beautiful memories of Chandigarh. ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। Still love Chandigarh. I love Chandigarh. That's where I fell in love also. With your wife? With my wife. Very nice. But like No, I fell in love with other people also. I'm sure. You know, it is the first love, which is the deadliest, and it kills you. Oh. And it stays with you, and it stayed with me. Let me put it like that. No, it hasn't killed you though. It hasn't killed you. You've thrived. But no, at that time it kills you. Okay. Because you're so intense about it. Passion. That's so nice to hear that. You don't want to write a romantic love story as a book. which likhe, but alag poetry and some kind of sonnets to it. What you're suggesting is that I write a novel. Yes. A romantic novel. Yes. You know, Love the मैं times of Chandigarh. पहली किताब लिखी सी ना 2015 ਚ आई सी। हाँ जी। कश्मीर द वाजपेयी है। तो मैं चंडीगढ़ लैके गया किताब ਨੂੰ, क्योंकि I belong, spent so much time in चंडीगढ़। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ at the end of the show, Mr. Dulat, what's your next book? ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ it'll be a spy thriller। so ਅਜੇ ਉਹ spy thriller ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੋਈ। I find that writing fiction is much tougher than fact. Right. So you ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Bishop Cotton and all, you had all sorts of children and you were bullied and there were bullies, there was other kind of discriminations. ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ up and down ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਕਤ 'ਚ bullying ਕਾਫੀ ਸੀ। How did you handle that? You handled it. It was survival of the fittest. I mean, you had to handle it. And these qualities, ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਗਏ, you learn. So these qualities ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਸਿੱਖੀਆਂ, character building, honesty, clarity, no diplomacy, ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਸਪਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ what you need to be a spy, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I think the core is it's a game of deception. It is a game of deception. ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 35-36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਾਚਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ।
ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਈਆਂ in my functioning as an intelligence officer ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਕਾਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਪਥੀ ਰੱਖੋ। ਸਿਰਫ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਦ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਉਰਦੂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਸਭ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇयर इज टू मच फ्रिक्शन हैपनिंग, टू मच intolerance and agitation in the world? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟ ਐਸ ਅ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ It is ਤੁਸੀਂ a compliment. ਓਨੈਸਟ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ everyone ask ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਡੋਂਟ get into politics, you don't discuss all that, you don't know about the technical details of the lives and all. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, what about women being a spy? ਹੁਣ women in combat ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, but do you think women make great spies? ਕਿ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਖਰਦੋਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਈ ਇਨਫੈਂਟਰੀ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਰਫ ਐਂਡ ਟੰਬਲ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਲਾਈਫ, ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਐਨ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਸੋਲਜਰ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸਟ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਲਾਇਤ 2-3 ਔਰਤਾਂ ਚੀਫ ਬਣੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵੀ ਬਣੇ ਚੀਫ। ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਬਣੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। the minority representation, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। tribals, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ eastern, ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਊ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਆਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ 35-36 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂਵਰਡਸ ਦ 7 ਸਿਸਟਰਸ, ਦ ਸਟੇਟਸ। ਆਹੋ, ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਲੌਗ ਨੀਡਡ ਓਵਰ ਐਂਡ ਓਵਰ ਐਂਡ ਓਵਰ ਅਗੇਨ? ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਐਸ ਸਪਾਈਜ਼ ਔਰ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸਪੂਕਡਮ, ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ actually we deal more with sinners than saints.
ਵੈਲ ਐਵਰੀ ਸਿਨਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਫਿਊਚਰ, ਐਵਰੀ ਸੇਂਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਾਸਟ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਾਈ ਥ੍ਰਿਲਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸਪੀਓਨਾਜ ਪਤਾ ਐਂਡ ਸੀ ਆਲ ਇਹ ਦੈਟ। ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਜਨਰ ਤੇ ਜੌਨ ਲਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾ ਓਕੇ, ਸਰਵਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। MI5 ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, MI6 ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ ਕੁਆਟਰਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਹੋ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹੋ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਲਿਖਣੀ? ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੀ ਹਰਿੰਦਰ ਬਵੇਜਾ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੱਸੋ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਹਰ ਨਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਬੌਸ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਆਰ ਯੂ ਵਨਸ ਅ ਸਪਾਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਸਪਾਈ? ਨੋ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ, ਆਈ ਕਾਲ ਇਟ ਅ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਵ ਯੂ ਸਪਾਈਡ ਔਨ ਸਮਵਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅਰੇ ਬੈਠੇ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ it teaches you a certain alertness of the mind. That's true. ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਯੂ ਵਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ ਕੀਨਲੀ, ਦਿਸ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਸਿੱਖਸ, ਪੰਜਾਬ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਧੜ 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 ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊ ਡੂ ਦੈਨ ਦ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਂਡਲ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਏ? ਸਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਰ ਜਸਟ ਲੈਫਟ ਟੂ ਬੀ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਟ ਫਿਗਰ ਹੀ ਗੇਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਯੈਸ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਦੇ 200 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ? ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਮਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ what is it that this state needs? Does it need healing? Does it need more institutions? Does it need more help of some kind? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਗਰੂ ਅਪ ਇਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਐਂਡ I think he was a great leader
as Yes. far as Punjab goes. Till He date had a he's- great role in building Punjab. ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਕੈਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ. Cairo and Pandit Nehru in the center ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ and Pandit ji had full faith in Pratap Singh. So ਇਹ ਉਹ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ it has gone downwards unfortunately. ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ चलाया जा रहा है पंजाब क्योंकि आम आदमी की पार्टी है और अरविंद केजरीवाल मालक है तो दिल्लियों चलेगी. मैं क्या पंजाब दिल्लियों नहीं चल सकता. कश्मीर में विसाख चला लो दिल्लियों, पंजाब नहीं चलने वाला दिल्लियों क्योंकि पंजाब पंजाबी रहेगा. वो दिल्ली वाला बनिया नहीं बन सकता. सीधी गल है. दूसरा है कि पंजाब के इशू हैं देखो ना ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਰਹੀ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਸ਼ੂ. ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਵ ਐਨ ਇਸ਼ੂ. ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ. ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ. ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਵਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਇਟਸ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ. ਵੈਲਥ, transfer of people, transfer of populations, and migration is happening. Migration is happening. People don't want to work in the villages. इन्हें पैसा बना लिया, उन्हें थोड़ी ज़मीन बेच के चंडीगढ़ आ गया, कोठी बना ली, मौज कर रहे. तो एक लम्हे then there is the question of चंडीगढ़. आज तक फैसला नहीं हुआ चंडीगढ़ का. हालांकि that's not a big issue क्योंकि ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ. ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ. ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਸ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ. ਸੋ ਹੁਣ 3 ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਏ. ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ. ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀ. Do you still remember the partition, the remnants of it? मतलब I was very young. I was only about 6 years old. But I do remember that my father was posted in Rawalpindi when partition took place. And ਕੁਛ ਵੇਖ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ. ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਟੂ ਮੀਟ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ. ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਟਾਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ. ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਆਏ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਸਟਿਲ ਵੇਟਿੰਗ. ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਡਕੋਟੇ 'ਚ ਆਏ ਫਰੋਮ ਪਿੰਡੀ ਟੂ ਲਾਹੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਸਫਦਰਜੰਗ ਏਅਰਪੋਰਟ. ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਸ. How much is that relevant to the spies? You know, कि history repeat करी जाती है. There are lessons for the spies. History repeat भी करी जाती है. History सानू सिखाती भी बहुत कुछ है, पर लोग सीखण ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਦੇਖੋ ਜਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ. ਇਟ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ 2 states which suffered, mainly ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਬੰਗਾਲ. ਜਿਹਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ. ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ. Even Bengalis also. So the thing is that if you go to Lahore, मैं गया वहाँ. I never thought it would happen in this lifetime, but I did go to Lahore.
and you feel it's very much like our Punjab. ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਂ। ਉਸ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਠਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਲੱਗਾ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਆਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਪਰਸਨਲ ਹਿਊਮਨ ਲੈਵਲ ਐਫਰਟ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਇਜ਼ ਬਰਨਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2 ਚੀਫਟਨਸ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਪੰਜਾਬ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿੱਲੀ। No, Lahore is not like Delhi. No, it's Delhi is not. a huge city. Lahore तो छोटा provincial है बड़ा प्यारा शहर. So Lahore is culturally more forward or advanced than Amritsar is. And ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਕਿਸਮਤ We can't match their hospitality. ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਆ ਫਾਰ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪਾਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2 ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰਾਚੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰॉ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰॉ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। I would love to be raw chief. I mean, ISI ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। I would love to be ISI chief. ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ। I know what they are doing. ਜਦ ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾਉਣ ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ। ਫੌਜੀ ਸਪਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਪਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੌਬ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਐਂਡ ਸਪਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਸ਼ੂਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਹਾਂ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਕਿਊਰੀਅਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਔਨ ਦੀ ਕੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਮੀ, ਸ਼ਮੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਮੀ ਬਵੇਜਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਡਬਲ ਏਜੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਬਲ ਏਜੰਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ You have ਬੀਬੀ, grandchildren? we have grandchildren, but they don't live with us. So now it's my wife and me. But your children understood your profession, matlab they didn't want to get into this line. Sometimes hota hai na, chalo. No, my son would be very happy to have done it, but he said ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਨ ਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, being a spy, you think you're born for this? No, I told you I was hoping or dreaming of joining the foreign service, but it didn't happen. I couldn't get into the IAS. I could only get into the IPS. And I'm proud to be a part of the service. And I'm even more proud to be a part of the intelligence services. Because I'm only one of 2 officers who have served in both agencies. ਯੈਸ, ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਡਜ਼ ਇਟ ਮੇਕ ਅਸ ਲੈਸ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਲੈਸ ਆਫ ਅ ਪੈਟਰੀਅਟ? ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਡਰ ਅਟੈਕ। How can you be less of a patriot? ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, if I was not patriotic,
how could I have served or how could I have survived so long? ਹੁਣ ਅਕਸਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਲਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਟਸ ਅ ਡਾਈਵਰਸ ਕੰਟਰੀ ਟਰੂ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਇਟਸ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਪਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ well I totally agree. I love India and on I that have seen the world, I have been everywhere. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ and I'm proud that ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨੁਕਸ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਰਹੇਗਾ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਹ, ਠੀਕ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਹੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੁਲਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ Thank you. I love to be talking to somebody who keeps laughing. And your smile is infectious. Thank you very much. Thank you. That made my day.